رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہی تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی، یوں پکار کر کے کہا۔ پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را
दराआ या रसूल अल्लाह। ये तो उम्मतियों के हवाल थे। फिर हम आगे बढ़ करके देखे तो खुद सहाबी रसूल पुकार रहे हैं। हस्सान बिन साबित कहने लग गए, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सहाबा ने भी कहा, सहाबियात ने भी कहा, ताबईन ने कहा, औलिया ने कहा, सालिहीन ने कहा, शोरा ने कहा, अरे मियाँ ये तो सारे इंसानों ने कहा। अब रब्बे अजीम ने पुकार कर कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया। इसीलिए शायर ने ये कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हस्सान बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा, मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है, आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीजा ने गिरामी औकाल, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात के मुतालिक। आज मैं गुफ्तगू करने आया था मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने, इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। हाँ, बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का चला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए तो मेरे अजीजों, आजमाने का नुस्खा ये है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं, कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई। फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदमे रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं।
जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था, ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था, ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता। पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों, लोग जो ये कहते हैं कम है तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है तो तादाद पे भरोसा आ जाता है, असलहे पे भरोसा आ जाता है, घमंड असबाब पर आ जाता है। कम हो और फिर हक बोलो तो अल्लाह पर भरोसा ज्यादा होता है। कम हो और कहीं से कोई ताकत तुम्हारे सपोर्ट में ना हो, फिर बोलो, मजा भी आता है, पीछे रसूल पाक की बैकिंग भी होती है और अल्लाह की इनायतें भी होती है। तुम किस इंतजार में हो? ताकत आए तब बोलेंगे, हुकूमत आए तब बोलेंगे, तब तो तुम अपनी हुकूमत के बलबोते बोलोगे, जैसे आज ये खिंजीर चिल्लाते हैं, वो अपने तख्त के बलबोते बोल रहे हैं, वरना तो इन पाखंडियों की हैसियत क्या है कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल सके। तख्त अगर भीख में मिल गया या जाली तरीके से मिल गया तो इस तख्त के जरिए से बोल रहे हैं। कमाल तो उस वक्त है जिसके पास न कोई इलेक्शन की सर्टिफिकेट, न इसके पास कोई दौलत, न मुझ जैसे फकीर के पास कुछ नहीं, अगर मैं बोल सकता हूं तो सिर्फ ये निस्बत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान को जो हक बोलने पर कोई चीज आमादा करती है तो वो सियासत, हुकूमत, ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल आमादा करती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आमादा करती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा यह हमारी जानों के लिए, हमारी रूहों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ग़िज़ा है। आप खुद महसूस करेंगे, ज्यादा दिन तक अगर हुजूर को नहीं सुनोगे तो दिल मुरझाने लगता है, दिल के अंदर कमजोरियां आती, गुनाह की तरफ बढ़ने लग जाता है। जहां इसे मुस्तफा की याद आ जाए फिर उसकी आंखें भीग जाती हैं, पलट आता है, मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, अपने नबी की मोहब्बत में कुछ ना कुछ खैरात, सदकात, मिलाद करने लग जाता है। यह हुजूर पाक से दूर जितना जाओगे बेचैनी उतनी बढ़ती जाएगी, बेसुकूनी, बेकरारी उतनी बढ़ती जाएगी। और इसका अंदाजा करो, जितना करीब होते जाओगे, जितने करीब होते जाओगे, वो नूर के उन जहानों का सफर करने लग जाओगे जहां तुम्हारे बराबर का कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जो सफर है, ऐ नौजवानों, ये खुशकिस्मत लोगों को सफर मिलता है जो सब कुछ छोड़ दिया हो, जैसे सुहैब रूमी की तरह अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर मक्का से निकले थे। माँ ने पुकार करके कहा, सुहैब तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं ये हमारे सिलाए हुए हैं, तेरी कमाई के नहीं। वो भी निकाल के दे दिया, वो भी निकाल के दे दिया। मदीने जाना था रसूल पाक की बारगाह में, क्या पहना? टाट के कपड़े, गोनी जो थैला होता है उसको ओढ़ करके कांटे लगा लिए। इतने पे नहीं, बाप ने गुंडे भेजे रास्ते में और मार तोड़ किया, इतना मारा कि नाक से खून आया। सुहैब उसके बावजूद खामोश नहीं रहे, सफर जारी रखा, सफर जारी रखा, यहां तक कि 8 दिन के बाद कमजोरी के आलम में जख्मों के साथ मदीने पहुंच रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं मगरिब का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बार बार बाहर निकल रहे थे, बार बार बाहर निकल कर देख रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका कोई कबीला आ रहा है, कोई वफ्द आ रहा है मुलाकात के लिए? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, सबको छोड़ करके आ रहा है, सारी चीजें छोड़ कर आ रहा है। वो गैबदा रसूल इंतजार में थे। जब सुहैब पहुंचे, मेरे आका ने सीने से सीना मिलाया
اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا. حضرت صہیب کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے, جتنا درد تھا سب نکل گیا, جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا, ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا, سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے, اور زندگی بھر اس چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا. حضرت صہیب اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے. اخیر تک وہ کہتے تھے اے لوگو سنو, دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں. میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے. جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد رسول اللہ ہے. مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس کیفیت کو, جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا اے نبی آپ فرما دیں, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی آپ فرما دیں اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے. میری یہ دعوت ہے جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے. تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو, چاہے دنیا میں عیسائیت ہو, یہودیت ہو, جو بھی ہو, ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے, سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے. اور اسی تبلیغ کے لیے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے, محنت شاقہ فرمایا, تبلیغیں کی, اسفار کیے, غزوات کیے, معرکے دیکھے, بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے. اور سال کے لیے, 5 سال, 10 سال, 100 سال کے لیے نہیں, صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے. اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے. تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس رسول کی رسالت, اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے, ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. اس کی خوبیاں کیا ہے؟ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے. اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی, پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا. تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو, معلوم ہے, تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے, جان دینے کی بھی بات کرتے ہو, سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو, لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت, طاقت, سب کچھ ہے, لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟